कि साडे देश के जिहड़े अमीर लोग ने, अमीर लोग मीनस बिजनेस टाइकूनस आपां बेसिकली आपां उन्होंने कह सकते हैं ज़्यादातर बिजनेस टाइकूनस जिन्होंने सरकार जिहड़ी है 2.5-3 लाख करोड़ के जिहड़े वेव ऑफ जिहड़े है NP उन्होंने जिहड़े माफ़ कर दिंदी है तो वो लोग अज करोड़ों रुपया सरकार तो भी माफ़ करवाते हैं। तो अज जो देश इस स्थिति पहुँचे जब उन्होंने देश की माली मदद भी करनी चाहिए है तो देश के बाकी लोगों को भी हौसला देना चाहिए कि असीं खड़े हाँ तुहाडे नाल। अज वो फ्लाइटां फड़ के भज रहे हैं। ज़्यादा रिच नहीं हैगा, अल्ट्रा रिच च आ जाता है या थोड़ा घट आ जाता। उन्होंने फैमिली प्रोग्राम बना के 3-3 4-4 फैमिलीज़ ने इकट्ठे होकर चार्टर प्लेन बुक कराए और इंडिया अब मैं तो ये कहूँगा कि अपनी जान बचा के भज गए। साडे स्टार्स जिन्होंने असीं बड़ा तवज्जो दिंदे हैं, जिन्होंने मिलियंस ऑफ जिहड़े व्यूज़ हैगे ने, लोग उन्होंने फिल्मां देखते हैं, उन्होंने भी एक खबर आई कि रणबीर आलिया नूं देखा गया बॉम्बे एयरपोर्ट पर, टाइगर श्रॉफ, दिशा ये भी सारे जिहड़े हैं लास्ट मूवमेंट ते मालदीव नूं रुख कर लिया इन्होंने। कि जिमें ਲੱਖਾਂ करोड़ों रुपए का NPA वेव ऑफ सरकार इन्हों का करती रही है तो अज ये भज गए देश छड्ड के। इहदा मतलब इन्हों साडे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर च यकीन नहीं है, इन्हों साडे हैल्थ सिस्टम च यकीन नहीं है। जिमें पहला जमात का साडा भाईचारा सीगा उन्होंने एलीगेशन लग्या या जिमें कुंभ मेला से एलीगेशन लग्या। मैं तो कहूँगा एक नवी जमात भी जी इस जिम्मेवार है इस चीज़ वो हैगी है शाह जमात। शाह जमात मतलब अमित शाह ने 5 स्टेटां के इलैक्शन अपनी जिद च करवाए, रोके नहीं, बंगाल च कहने के बावजूद रैलियां नहीं रोकियां और लास्ट कोविड कितना तकड़े ब्लास्ट कोविड के इंडिया च होए। बाहरले देशों च ऑक्सीजन मंगानी पै रही है। दवाई पहला असीं 6.5 करोड़ फ्री च वंडती सारिਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ कटोरा चक्की खड़े हैं और उन्होंने तो दवाइयाँ मंग रहे, सानू दवाई दे दो, असीं अपने देश टीके लाने, वैक्सीनेशन करनी है। जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें कोविड शील्ड बनाई है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ डायरैक्टर CEO है ਉਹਦੀ भी खबर पिछे बड़ियाँ वायरल भी होईयां सीगियां। सीरम इंस्टीट्यूट पूना वाला जो है वो भी पूना वाला भी अज लंडन च बैठा है। तो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਲਵਾਓ, ਸਾਰੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ CEO ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। लखनऊ का हाल देख लो की है। कल एक मैं देख रहा सीगा कि एक लेडी का डैथ सर्टिफिकेट तक बंदे ने दिखाया इशू किया होया और उन्होंने कहता भी मर गई घर ले जाओ, पर ऑक्सीमीटर से पल्स रेट 94 आ रहा सीगा और ऑक्सीजन ला के वो अपने घर च सर्वाइव कर रही सी। टीचर एसोसीएशन ने रिक्वेस्ट की सरकार को भी उत्थे पंचायत इलैक्शन सीगे भी तुसीं काउंटिंग रोक दो। 700 टीचर्स ड्यूरिंग पंचायत इलैक्शन 700 टीचर की डैथ हुई है कोविड नाल। जिमें योगी आदित्यनाथ जी ने सुप्रीम कोर्ट ने फिर झाड़ पाई, कहते भी जो कोई एवं कहूगा मेरे को मैंने दवाई की लोड़ है, मैंने ऑक्सीजन की लोड़ है तो मैं उते परचा दर्ज कर दूंगा। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ यूपी च रह रहा है वो बेचारा मरदा मर जाएगा, ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਗਈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਵੀ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬੈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਆਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ। पूरी गल नाल जिक्र करांगे कि साडे नाल सतवीर वालिया ने सीनियर एडवोकेट ने गे कि आखिर किन्ने क लोग ने ये जिहड़े भज्जे ने अज जदों लोड़ सी देश नूं। वालिया साहब देखिए बड़ा दुख हुंदा है चीज़ सुन के कि अमीर लोगों की जिक्र आ रहा है तो जिक्र ये आ रहा है कि भज के ने वो देश छड्ड के।
ਉਹ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਮੀਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨਸ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2.5 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਨਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਫੜ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ, ਯੂਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਬਈ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਵਨ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟਰਾ ਰਿਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦੁਬਈ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਦੀਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੰਡਨ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦੌੜੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੈਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਤਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਓਵਰਬਰਡਨ ਸੀਗਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 에ਅਰਫੇਅਰ ਲਾਇਆ ਉਹ 에ਅਰਫੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 13 ਸੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਲਟਰਾ ਰਿਚ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ 3 4 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰਟਰ ਪਲੇਨ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬੰਬੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰੋਫ, ਦਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲਵੇ ਤਵੇ ਜੇ ਤੇ ਭੱਜ ਲਓ ਬਸ, ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਖੈਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਲਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਵੇਵ ਆਫ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਸੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਤ। ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਤ ਮਤਲਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ 'ਚ ਕਰਵਾਏ, ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜੇ ਬਲਾਸਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, IPL ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ IPL ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਮੀਆਂ, ਇਹ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਬੈੱਡ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 6.5 ਕਰੋੜ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਵੰਡਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਟੋਰਾ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲਾਣੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਮੈਚੁਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੂਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਲੈਪਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ CEO ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੂਨਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਨਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ Y+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਖੋਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਨਿਕਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਥਿਉਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਮੰਨੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਘਾਟੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਗਿਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਉੱਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਵਾਈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਲਵਾਓ, ਸਾਰੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ CEO ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਆਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜੇ 20 ਬੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ 20 ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ 19 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲਾਈਟਸ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜੇ ਆ ਜੋ ਕਤਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਔਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਦੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਦੁਬਈ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਹੈਗਾ, UK ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤਕਰੀਬਨ 9-9.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪਈ ਹੈਗੀ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਖਨਊ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਬੋਗੀ ਸੀਗੀ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਬੋਗੀ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡੱਬਾ ਤੱਕ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ। ਤੋ ਕਈ ਡੈਥਸ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਖਨਊ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਲਸ ਰੇਟ 94 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਉਹ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਧਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਲਾਈਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ IPL ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਪੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀ ਗਏ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਪੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਦੋ, ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ ਫੈਲਣ ਦੋ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਲੀਆ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿਓ। 700 ਟੀਚਰਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 700 ਟੀਚਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ। ਪੰਚਾਇਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੱਕ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਨੈਸ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਨੈਸ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਾਏ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ PSA ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਦੀ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ 250 ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ PSA ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਤਪਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਈਓ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਪਏ ਨੇ। ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ, ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਜਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਡਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੈਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ BJP ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕਦੇ ਫਿਰੀ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜਬੜਾਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੁਣੀਏ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।